ఓకే. సో ఎస్టర్డే టైప్ 2లో మనము ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం? 3 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, రైట్ డౌన్ యూర్ నోట్. టైప్ 2కి రిలేటెడ్ మోడల్ ఏది కూడా జస్ట్ కొంచెం మార్చి ఇస్తాడు, దాన్ని టైప్ 2లో కన్వర్ట్ చేసుకొని చేయాలి. టు evaluate integral root of x minus a by b minus x dx and integral root of b minus x by x minus a dx. Here a less than x less than b, a less than x less than b. ఓకేనా? ఇప్పుడు above integrals to be reduced as follows. ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇది రూట్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై రూట్ బి మైనస్ ఎక్స్ కదా. సో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని రూట్ ఎక్స్ మైనస్ ఏతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఇంటూ బి మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్గా చేంజ్ అవుద్ది. అండ్ ఇది ఎలా చేంజ్ అవుద్ది? బి మైనస్ ఎక్స్ రూట్ బి మైనస్ ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తాం న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని. సో ఇట్ కెన్ బి చేంజ్డ్ యాజ్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఇంటూ b minus x dx. Okay, now is of the form integral x minus a by x minus a into b minus x multiply cheste emavudi you get in the form of a form like vastundi. Therefore both of the form integral px plus q by root of ax square plus bx plus c dx ఫామ్లోకి వచ్చేస్తాయి. అర్థమైందా? మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. px plus q express we write a into d by dx of ax square plus bx plus c plus capital B. ఇంతకుముందు ఈ మోడల్లో ప్రాబ్లం చేస్తాం, ఈ మోడల్లో కంటిన్యూ చేస్తాం. అర్థమైందా? ఓకే, రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై బి మైనస్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉన్న రూట్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ డిఎక్స్ వేర్ ఏ లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బి ఉండాలి, ఆ కండిషన్ చూసుకోవాలి. ఆ ఫామ్లో ఉంటే ఇలా చేయొచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? నోట్ చేసుకోండి. సో ఈ మోడల్కి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మోడల్కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయంటే మనకు ఎక్సైజ్ 6Dలో థర్డ్ రోమన్లో 11th 12th these two problems related to ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ మోడల్కి రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఒక్క ప్రాబ్లం చేస్తాను, సెకండ్ ప్రాబ్లం మీరు చేసుకోండి. ఓకే, 11th చెప్తాను, 12th చేసుకోండి. ఓకే, 11th one ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ 5 minus x by x minus 2 dx. Okay, it is nothing but root of 5 minus x by root of x minus 2 dx. Here numerator and denominator are multiplied by root 5 minus x. root 5 minus x తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు? న్యూమరేటర్ రూట్ 5 minus x ఇంటూ రూట్ 5 minus x అంటే ఏమవుతుంది? రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 5 minus x వస్తుంది. డినామినేటర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ 5 minus x dx అవుతుంది. అంతేనా? సో నౌ వి రైట్ దిస్ వన్ 5 minus x by root of x into 5x square x into minus x square xతో మల్టిప్లికేషన్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ minus 2తో minus 2 into 5 minus 10 minus 2 into minus x plus 2x dx. You write integral 5 minus x divided by root of 5x plus 2x 7x minus x square minus 10 dx. Okay, next ఏం చేయాలా? 5 minus x
expressed in the derivatives of 7x minus x square minus 10. 5 minus x you can write capital A into d by dx of 7x minus x square minus 10 plus capital B. 5 minus x is equal to capital A into 7x derivative 7 minus 2x minus 10 derivative 0 కాబట్టి negligible capital B. Next we write equating coefficient of x and constant. X coefficient on both sides minus 1 minus 2a, a equal to 1 by 2. By equating the constant 5 equal to 7a plus b, from here b equal to 5 minus 7a, b equal to 5 minus 7 by 2, and then 7 into 1 by 2. The 10 minus 7, 3 by 2. Okay. So now what is the 5 minus x? Is nothing but 1 by 2 into d by dx of, లేదంటే డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు, d by dx of 7x minus x square minus 10 plus b 3 by 2. So now we write the given expression, దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు 1 by 2 into d by dx of 7x minus x square minus 10 plus 3 by 2 divided by under square root of 7x minus x square minus 10 dx. అర్థమైందా? 1 by 2 దీన్ని స్ప్లిట్ చేయండి. 1 by 2 into d by dx of 7x minus x square minus 10 divided by root of 7x minus x square minus 10 plus 3 by 2 root of 7x minus x square minus 10 dx. Next, now we write the integral separately. తెలుసు కదా, 1 by 2 integral d by dx of 7x minus 2x square, sorry, minus 2x square minus 10 divided by root of 7x minus x square minus 10 dx plus 3 by 2 integral 1 by root of 7x minus x square minus 10 dx. Okay. So now the first term is of the form integral f dash x by root f of x dx. It is nothing but 2 root f of x plus c. దీని ఫార్ములా అప్లై చేయకుండా వేరే మెథడ్లో కంప్లీట్ స్క్వేరింగ్ మెథడ్ అప్లై చేస్తా. ఒకసారి మీరు అది కూడా ట్రై చేసుకోండి. ఫార్ములా గుర్తుండకపోయింది అనుకో అలా చేస్తాను, అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాయి. ఇంతకుముందు ఫార్ములా అప్లై చేసేవాడిని కదా, అలా కాకుండా వేరే విధంగా 7x మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 10. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మల్టిపుల్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి. ఓకేనా? కాబట్టి -1 ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మల్టిపుల్ ఏదున్నా ఉన్ని దాన్ని కామన్ తీసేసేయండి. ఈ మెథడ్లో -1 is taken as common and remains x square minus 7x plus 10. అర్థమైందా? Now you write here 7x minus x square minus 10 is equal to -1 into. So now here I want to write in the form of x square minus 2xy plus y square formula రాయాలి. x square minus 2xy plus y square. x square ఇక్కడ 2xy ఫామ్ రావాలి కాబట్టి x చూడండి ఎలా రాస్తున్నాను, x మైనస్ మైనస్గానే వస్తుంది, x రాసేసి, అర్థమైందా? ఆ x మల్టిపుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో హాఫ్ తీసుకోండి బీగా వైగా. x మల్టిపుల్ ఏముంది అక్కడ 7, 7లో హాఫ్ అంటే 7/2. ఇక్కడ ముందర 2 వేసేయండి, 2xy ఫామ్లోకి వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఆ x మల్టిపుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ x మల్టిపుల్ని ఏం చేయాలా, హాఫ్ తీసుకోవాలా. అర్థమైందా? హాఫ్ అంటే 7/2. ఇక్కడ 2 వేస్తే మళ్ళీ 7x వచ్చేస్తుంది ప్లస్ 7/2 హోల్ స్క్వేర్, వై స్క్వేర్ కదా, ప్లస్ 10 మైనస్ 49/4 డైరెక్ట్ రాశాను. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇది క్లియర్గా ఏ ఫామ్లో ఉంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2xy ప్లస్ వై స్క్వేర్, నథింగ్ బట్ x మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్.
here we have to apply that formula. Minus 7x minus x square minus 10 is equal to minus of ఏమవుతుంది x minus 7 by 2 whole square అంతేనా. that is nothing but 40 minus 9 by 4 is nothing but minus 9 by 4. డైరెక్ట్గా రాసా. ఇక్కడ ఎప్పుడు నెగిటివ్ సైన్ ఉండకూడదని చెప్పాను, గుర్తుందా ఇంతకుముందు కూడా. ఆ నెగిటివ్ సైన్ని లోపల పంపించేస్తే 7x minus x square minus 10 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 9 by 4 మైనస్ ఆఫ్ x minus 7 by 2 హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఫార్ములా అప్లై చేయకుండా చేయడం, అర్థమైందా, ప్రాసెస్లో చేయడం. ఓకే, మీకు ఏది ఈజీ అనుకుంటే అది ఫాలో అవ్వండి. నౌ we apply that formula 1 by 2 into 2 root of ఏమవుతుంది 7x minus x square minus 10 2 root f of x కదా, f of x 7x minus x square minus 10 plus 3 by 2 integral 1 by root of 7x minus x square minus 10 replaced with 3 by 2 whole square. స్క్వేర్ ఫార్ములా రాయాలి కాబట్టి స్క్వేర్ ఫార్ములా రాస్తారు 3 by 2 whole square minus of x minus 7 by 2 whole square dx. Now here we apply the integral root of a square minus x square formula. Here 2 cancel, you get here root of 7x minus x square minus 10 plus 3 by 2 into is of the form integral root of a square minus x square. Em formula sin inverse of x by a. x multiple other than 1 ఉందా లేదా చూసుకోవాలా. ఏముంది 1 కాబట్టి no problem. In the place of x we have x minus 7 by 2 divided by 3 by 2 plus c. Now finally you write root of 7x minus x square minus 10 plus 3 by 2 sin inverse of 2x minus 7 by 3 plus c. That is the required answer. Any doubt? అర్థమైందా? Type 3. To evaluate integral px plus q by root of ax plus b dx, integral px plus q into root of ax plus b dx, integral root of ax plus b by px plus q dx, integral 1 by px plus q root of ax plus b dx. What is the working rule? ఎన్నిసార్లు చెప్పానమ్మా, ఇది థర్డ్ టైం చెప్పడం ఐ థింక్. root of ax plus b equal to t, that implies ax plus b equal to t square, substitution method. సో దీనికి రిలేటెడ్ మోడల్స్ చూడండి ఒకసారి, రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకున్న ఎక్సర్సైజ్లో. పేజ్ నెంబర్ 227, పేజ్ నెంబర్ 227, solved problem 6.2.34. 6.2.34. తర్వాత exercise 6D, exercise 6D 14-15. exercise 6D థర్డ్ రోమన్ 14-15. చెప్పాలా చేస్తారా? ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఒక ఈ మోడల్లో ఎక్సైజ్ 6Bలో వచ్చాయి ఆల్రెడీ, అక్కడ చెప్పాం. ఓకేనా? ట్రై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఈ ఎన్ని 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ మోడల్లో. ఆల్రెడీ ఎక్సైజ్ 6Bలో ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేసినట్టున్నారు ఇదే మోడల్లో. ఓకే, ఇది మీరు హోంవర్క్ చేసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్ 3. నెక్స్ట్ టైప్ 4, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. సారీ, టైప్ 4. సో ఇందాక మనము టైప్ 2లో చేసినప్పుడు వేటి గురించి డిస్కస్ చేసాం?
px plus q న్యూమరేటర్లో ఉన్నప్పుడు pxకి దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ px plus q అండ్ ax square plus bx plus c వేర్ px plus q ఎస్పెషలీ px plus q ఈజ్ అ న్యూమరేటర్. అంటే ఏ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? px plus q by ax square plus bx plus c, px plus q by root of ax square plus bx plus c, px plus q into root of ax square plus bx plus c. So ఈ త్రీ ఫార్మ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. బట్ హియర్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ 1 by px plus q, అర్థమైందా? డినామినేటర్లో ఉంటుంది ఇది px plus q ఫార్మ్, ax square plus bx plus c dx. ఓకేనా? వర్కింగ్ రూల్ ఏంటంటే ఇలా ఉన్నప్పుడు px plus q is equal to 1 by t సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని చేయాలి. px plus q equal to 1 by t. ఓకే, ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను, మీకు అర్థమవుద్ది. సో ఈ మోడల్లో మనకు ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. థర్డ్ రోమన్ ఎక్సైజ్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. ఎక్సైజ్ 6Dలో థర్డ్ రోమన్ 6th ప్రాబ్లం మర్చిపోయానమ్మా. 5th వన్ కూడా టైప్ 2నే, అది హోంవర్క్ చేసుకోండి. 5th వన్ కూడా టైప్ 2 మోడలే. 5th వన్ కూడా టైప్ 2 మోడల్. ట్రై యువర్ సెల్ఫ్. చేస్తారుగా? 6th ప్రాబ్లం టైప్ 4. తర్వాత 13th వన్, 16th వన్, 17th వన్. ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. వీటిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏది అంటే 6th ప్రాబ్లం ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ పర్ ఐపీ. 6th ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్ అండ్ 13th ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. 13th ఇవి రెండింటి నుంచి మనకు ఎక్కువగా ఈ 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం 17th కూడా ఇంపార్టెంటే, బట్ కంపారిటివ్లీ 6th అండ్ 13th మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, అర్థమైందా? సో నేను ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తాను, ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్, రిమైనింగ్ మీరు ట్రై చేయండి. 6th వన్ నోట్ చేసుకోండి. ఎవాల్యుయేట్ వెరీ ఈజీ 1 by 1 plus x root of 3 plus 2x minus x square dx. very easy problem but very important. అర్థమైందా? 1 plus x. So what is the working rule? 1 plus x is equal to 1 by t. From here x is equal to 1 by t minus 1. Now you differentiate with respect to x. What you get? dx equal to, what is the derivative of 1 by t? డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రల్ 1 by t log t. అదే కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి, మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను. d by dx of x power n, n into x power n minus 1. d by dx of 1 by x power n minus n by x power n plus 1. అర్థమైందా? ఇంటిగ్రల్ 1 by x dx log mod x plus c. ఇంటిగ్రల్ 1 by x power n dx ఏమవుతుంది? minus n by ఏమవుతుంది? x power minus n. x power ఇంటిగ్రల్ x power 1 by x power n అంటే ఇంటిగ్రల్ x power minus n dx. here is nothing but ఏమవుతుంది? x power minus n minus 1 by minus n plus 1 by minus n plus 1 plus c. అంతే కదా, x power n plus 1 కదా, n ప్లస్లో మైనస్ n ఉంది కాబట్టి x power minus n plus 1 is nothing but ఏమవుతుంది? x power minus of n minus 1 లేదంటే x power 1 minus n, x power 1 minus n by 1 minus n plus c. అర్థమైందా? బట్ హియర్ n షుడ్ నాట్ బి 1. n 1కి ఈక్వల్ కాదు అక్కడ. అర్థమైందా? nకి ఎందుకు ఈక్వల్ కాదు అంటే 1 ఎందుకు ఈక్వల్ కాదంటే 1 రాసామనికి ఏమవుద్ది? x power 0 by 1 minus 1 అంటే x power 0 by 0. x power 0 by 0 అంటే 1 by 0. 1 by 0 means undefined. అర్థమైందా? కాబట్టి n ఈక్వల్ టు 1కి డిఫైన్ కాదు. ఇంటిగ్రల్ 1 by x dx అంటే log mod x. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 by x అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ n డిఫైన్ అవుద్ది, ఇక్కడ మళ్ళీ డెరివేటివ్లో డిఫైన్ అవుద్ది. n ప్లస్లో 1 రాస్తే
మైనస్ 1 బై ఎక్స్ పవర్ 1 ప్లస్ 1 ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? చెప్పండి. ఇంటిగ్రల్ 1 బై ఎక్స్ లాగ్ మోడ్ ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 బై ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ n ప్లేస్లో 1 రాస్తే ఏమవుతుంది? n రీప్లేస్డ్ విత్ 1 d బై dx ఆఫ్ 1 బై ఎక్స్ పవర్ 1 ఏమవుతుంది? మైనస్ 1 బై ఎక్స్ పవర్ 1 ప్లస్ 1. అర్థమైంది ఇప్పుడు? ఓకే. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 బై టీ ఏమవుతుంది? మైనస్ 1 బై టీ స్క్వేర్ డిటీ. 1కి డెరివేటివ్ 0 కాబట్టి. క్లియరా? ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. సో నవ్ ఐ రైట్ ఇంటిగ్రల్ 1 by, in the place of 1 plus x I replace with 1 by t, root of 3 plus 2 into x is nothing but 1 by t minus 1 minus of 1 by t minus 1 whole square dx అంటే minus 1 by t square dt. Okay, so here it is the denominator of the denominator, it goes to numerator, t by root of 3 plus 2 into 1 by t, 2 by t, 2 into minus 1, minus 2, minus of expansion. Okay, ఏమవుతుంది? 1 by t square, 1 by t whole square, minus 2 into 1 by t into 1, minus 2 by t plus 1. ఇంకా బ్రాకెట్తో మైనస్తో మల్టిప్లై చేయాలి, దట్స్ వై పుట్ ఇన్ ఏ బ్రాకెట్, ఇంటూ మైనస్ 1 by t square dt. టీకి స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్, అంతేనా? ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇంటిగ్రల్ టీ క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ 1 రూట్ ఆఫ్ 3 minus 2 1 ప్లస్ 2 by t, ఇక్కడ మైనస్ 1 by t స్క్వేర్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 by t మైనస్ 1, అంతేనా? మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 by t dt. హియర్ ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సల్. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఇంటిగ్రల్ 1 by ఎల్సిఎం ఏంటి? t స్క్వేర్ అండర్ స్క్వేర్ రూట్. వాట్ వి గెట్ హియర్? t స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, 2t, అంతేనా? మైనస్ 1 ప్లస్ 2t ఇంటూ మైనస్ 1 by t dt, అంతేనా? ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ లోపల ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ లోపల నుంచి బయట రిలీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది? t. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అట్ ద డినామినేటర్ ఆఫ్ ద డినామినేటర్, ఇట్ గోస్ టు న్యూమరేటర్. నౌ వి రైట్ ఇంటిగ్రల్ ఏమవుతుంది? t బై రూట్ ఆఫ్ 4t minus 1 ఇంటూ మైనస్ 1 by t dt. tt క్యాన్సల్, అంతేనా? ఆ మైనస్ ముందరకు వచ్చేస్తుంది, మైనస్ 1 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్, అంతేనా? 1 by root of 4t minus 1 I can write 4t minus 1 whole power minus 1 by 2 dt. డైరెక్ట్గా రాసారు, రైచా? ఏ ఫామ్లో ఉంది ఇది? ఇంటిగ్రల్ ax ప్లస్ b హోల్ పవర్ n dx. ఏం ఫార్ములా? 1 by a. x మల్టిపుల్ అదర్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు ఏం ఎక్కడ రాయాలి? అది డినామినేటర్. చెప్పాం కదా, 1 by a ax ప్లస్ b హోల్ పవర్ n plus 1 by n plus 1 plus c. Clear? Now we write minus 1 into, ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం, 1 by a 1 by 4 4t minus 1 whole power minus 1 by 2 plus 1, అంతేనా? by minus 1 by 2 plus 1 plus c. This is minus 1 by 2 plus 1 అంటే 1 by 2, అది డినామినేటర్ ఆఫ్ ద డినామినేటర్ కాబట్టి డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి రివర్స్ అయిపోద్ది. మైనస్ 1 by 4, అంతేనా? ఇంటూ 2 by 1 ఇంటూ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4t minus 1 whole power 1 by 2 plus c. So now we observe here, what is the assumption for t? For 1 plus x equal to 1 by t, 1 plus x is equal to 1 by t. From here t equal to 1 by 1 plus x. Reverse అవుద్ది కదా, t equal to 1 by 1 plus x. 1 plus 1 by x by 1 equal to 1 by t. ఇది t by 1 అంటే ఇది రివర్స్ అవుద్ది, 1 by 1 plus x. This is nothing but minus 1 by 2
we can write root of and the whole power 1 by 2 and we can write root and then 4t and 4 by 1 plus x minus 1 plus c. Finally we write minus 1 by 2 root of 4 LCM 1 plus x 1 plus x 1 plus x cancel, we get 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 plus x into minus 1 minus x plus c. Finally you write minus 1 by 2 root of 3 minus x by 1 plus x plus c. That is the required answer. Any doubt? అర్థమైందా? Okay, write down 16th one. It's something different problem ఇది. ఓకే, కొంచెం మార్చి మళ్ళీ చేయాలి. ఓకే, చూడండి 16th one, integral 1 by 1 plus root x into root of x minus x square dx. First of all, it is not in the form of px plus q root of ax square plus bx plus c form. Okay, first of all we want to change in that form. That's why we take root x equal to t. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఆ ఫార్మ్లే కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. x ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది t స్క్వేర్, dx ఈక్వల్ టు 2t dt. Now we write integral 1 by 1 plus t. అర్థమైందా? x ఏమవుతుంది అక్కడ t స్క్వేర్, x స్క్వేర్ అంటే t పవర్ 4, dx అంటే 2t dt. హియర్ ఇంటిగ్రల్ 1 ప్లస్ t, ఇక్కడ చూడండి t స్క్వేర్ కామన్ చేస్తే ఏమవుతుంది 1 మైనస్ t స్క్వేర్, అంతేనా? ఆ రూట్లో నుంచి బయట వచ్చేస్తే t స్క్వేర్ రూట్ t అవుతుంది కదా, డైరెక్ట్గా రాస్తున్నా రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ t స్క్వేర్ 2t dt. హియర్ tt క్యాన్సల్, ఆ 2 బయట వచ్చేస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ 1 బై 1 ప్లస్ t రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ t స్క్వేర్ dt. అర్థమైందా? నౌ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఇంటిగ్రల్ px 1 by px plus q root of ax square plus bx plus c ఫామ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చేయాలా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ ఫామ్ ప్రకారం px plus q ఈక్వల్ టు 1 by t తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రాండ్ t టర్మ్స్లో ఉంది కాబట్టి we take another variable 1 plus t ఈక్వల్ టు 1 by z. అర్థమైందా? ఫ్రమ్ హియర్ t ఈక్వల్ టు 1 by z minus 1, differentiate with respect to t, dt equal to minus 1 by z square dz. 1 by z కి మళ్ళీ లాగ్ z అనేరు. అర్థమైందిగా? అర్థమైందా? ఏ ఫార్ములా నుంచి వచ్చింది ఇది? d by dx ఆఫ్ 1 by x power n మైనస్ n by x power n plus 1. అర్థమైందా? ఓకే, now we write ఏం రాస్తాం ఇప్పుడు 2 ఇంటిగ్రల్ 1 ప్లస్ t అంటే అజంప్షన్ ఏంటి? అజంప్షన్ 1 బై z రూట్ ఆఫ్, ఇక్కడ t అంటే అజంప్షన్ 1 బై z మైనస్ 1, 1 మైనస్ ఆఫ్ 1 బై z మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, dt ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ 1 బై z స్క్వేర్ dz. అంతేనా? సో నౌ హియర్ 2 ఇంటిగ్రల్ దిస్ ఇస్ z బై, అంతేనా? z పైకి వెళ్ళిపోద్ది రూట్ ఆఫ్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ని మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా, మళ్ళీ సెకండ్ టైప్స్ కాకుండా 1 మైనస్ 1 బై z మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాన్షన్ 1 బై z స్క్వేర్ మల్టిప్లై విత్ మైనస్ 1 బై z స్క్వేర్. హియర్ వీ గెట్ మైనస్ 2 బై z, మైనస్ 2 బై z మల్టిప్లై విత్ మైనస్ ప్లస్ 2 బై z. నెక్స్ట్ హియర్ వీ గెట్ ప్లస్ 1 మల్టిప్లై విత్ మైనస్ 1 into minus 1 by z square dz. Here square z cancel, here plus 1 minus 1 cancel. 2 integral ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1 by root of, what is LCM? z square. Here we get minus 1, ఇక్కడ z square cancel అయితే z into 2 2z into minus 1 by z dz. Okay, so now we write here 2 ఇంటిగ్రల్, ఇది z స్క్వేర్ రూట్లో నుంచి రిలీజ్ అయితే ఏమవుద్ది? z అవుద్ది, అండ్ ఇట్ గోస్ టు న్యూమరేటర్ z బై రూట్ ఆఫ్ 2z మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 బై z dz. z క్యాన్సల్, మైనస్ బయట తీసుకొచ్చేస్తాం మైనస్ 2, అంతేనా? 1 by root of 2z minus 1 you can write
2z minus 1 whole power minus 1 by 2 dz. Same process. Okay. Now here which formula we have? Here we have to apply integral ax plus b whole power n. Integral ax plus b whole power n dx enti 1 by a into ax plus b whole power n plus 1 by n plus 1 plus c. By applying that formula you get here minus 2 into formula prakaram z multiple 2 kabatti we should write in the denominator 1 by 2 into 2z minus 1 whole power minus 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1 plus c. This is plus 1 by 2 antena. Here we also 1 by 2 1 by 2 1 by 2 cancel. So what is remaining? Minus 2 into this is minus 1 by 2 plus 1 and 1 by 2. We can write root of 2z minus 1 plus c. So what is the assumption for z? But what is the z? 1 plus t equal to 1 by z. From here z equal to 1 by 1 plus t. But t assumption root x. But t equal to root x. That implies z equal to 1 by 1 plus root x. Total ga z ni dento replace cheyala 1 by 1 plus root x. Now I replace z by 1 by 1 plus root x. You get minus 2 under square root of 2 by z. 2z means 2 by 1 plus root x minus 1. Antena? ఏమవుతుంది ఇప్పుడు minus 2 integral LCM 1 plus root x. Here you get 2 minus 1 minus root x. Finally you get minus 2 under square root of 1 minus root x by 1 plus root x plus c. That is the required also. Any doubt? It is also can be written as inga final ga ela kuda rayachu minus 2 into root of 1 minus root x into 1 minus root x by 1 plus root x into 1 minus root x plus c. అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని ఏం చేస్తున్నాం 1 మైనస్ రూట్ ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైనల్గా చెప్పండి minus 2 into root of 1 minus root x whole square by 1 plus a plus b into a minus b 1 minus root x 1 square minus root x whole square. Finally you write minus 2 numerator 1 minus root x by root of 1 minus x. ఈ మైనస్ లోపలికి పంపించేస్తే 2 into root x minus 1 by root of 1 minus x. That is the final answer. Clear? Next type 5 అండి. We don't have any problem in this type in our textbook. But మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుద్ది type 5. To evaluate integral 1 by px square plus q into root of ax square plus b dx. Working rule, take x is equal to 1 by t. Take x equal to 1 by t. ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను దీంట్లో. Problem, evaluate integral 1 by 1 plus x square root of 1 minus x square dx. అర్థమైందా? Let x is equal to 1 by t, dx equal to minus 1 by t square dt. Already చెప్పాం. Now I replace x by t 1 by 1 plus 1 by t square root of 1 minus 1 by t square dx. I replace it with minus 1 by t square dt. Integral 1 by this is t square plus 1 by t square
దిస్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ 1/t. రూట్ టీ స్క్వేర్ వస్తుంది, డైరెక్ట్గా టీ రాస్తున్నాం, ఇంటూ -1/t² dt. సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ టీ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఓకే, ఎందుకులే కన్ఫ్యూజన్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాద్దాం. ఇట్ గోస్ టు న్యూమరేటర్ t² + 1. ఇది కూడా న్యూమరేటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఇంటూ టీ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ t² - 1 ఇంటూ -1/t² dt. t² క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. అర్థమైందా? Now we get here integral t/t² + 1 into root of t² - 1 dt. ఇక్కడ t² మల్టిపుల్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది, దానికోసం ఇదంతా చేసాం. ఇప్పుడు రూట్ ఆఫ్ t² - 1ని మళ్ళీ సమ్ z అనుకోండి. ఫ్రమ్ హియర్ t² - 1 = z². ఫ్రమ్ హియర్ t² = z² + 1. Now you differentiate with respect to t. ఓకే, ఏమవుతుంది? ఇది అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ t dt సపరేట్గా రాసుకోండి, 1/t dt. అంతేనా? ఏమవుతుంది? 2t dt = 2z dz. 2 cancel. t dt is nothing but z dz. అంతేనా? t dt = z dz. Now we replace that t² + 1. t² is nothing but z² + 1. Already we have +1. Root of t² - 1 nothing but z. అంతే కదా? t dt z dz. z cancel. What we get here? 1/z² + 2. z² + 2 I can write z² + √2² ఎందుకు? is of the form integral 1/x² + a² dx 1/a tan inverse of x/a + c. Okay. Now by applying that formula, what do you write? 1/√2 tan inverse of, in the place of x we have here z/√2 plus c. What is the assumption for z? What is the z? Root of t² - 1. But what is the t? 1/x. 1/x = t. Sorry, x = 1/t. That is nothing but t = 1/x. Is nothing but z = root of ఏమవుతుంది? 1/x² - 1. z = root of 1 - x² / x. అంతేనా? Now finally we replace z by root of 1 - x² / x. You get 1/√2 tan inverse of root of 1 - x² / x by √2 is nothing but root of 1 - x² by √2x plus c. So this is the type 5. So ఇక్కడికి మనకు algebraic type of standard type of integrals complete అయినాయి. Okay, in next class we discuss evaluation of the rational trigonometric functions. very important. అందులో కూడా ఒక 3 మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 మోడల్స్ కంప్లీట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. అర్థమైందా?